पाकिस्तान दे विच इंतखाबात भी होणगे ते तरीके इंसाफ भी लड़ेगी। बैलेट पेपर ते बल्ले दा निशान भी होवेगा, लेकिन नहीं होणगे ते आम इंतखाबात दे विच आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ ते इमरान खान। जेल विच इमरान खान दी बैरूने मुल्क जान तो ना तरीके इंसाफ दे रहनुमावां ते एक बारी फिर सख्तियां दा आगाज। कप्तान प्रधान तो बाद नायब कप्तान भी दोबारा कैद। तिन्ने वड्डे रहनुमावां दी गिरफ्तारियां तो बाद तरीके इंसाफ विच पार्टी क्यादत लई पै गई लड़ाई। 3 रहनुमावां ते लग गए गरदार दे इल्जाम। इमरान खान दे वकील शेर अफजल ने अपने आप नूं कर लिया रपोश। पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे एक रहनुमा ने थोके चट लिया। पहले सियासत छड्डण दा कीता ऐलान, बाद विच पार्टी ते इमरान खान नाल वफादारी दा चला दिता वीडियो बयान। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਊ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਤੇ Facebook ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਈਫਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਨ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਨਬੀਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਇਬ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਈਫਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਇਬ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमे दे विच कप्तान ते भी अटक जेल दे विच गिरफ्तारी पा दी गई है। FIR के मुताबिक 28 मार्च नूं कप्तान दे इस्लामाबाद वाले बनी गाला दे घर दे विच एक इजलास होया जिस दे विच साइफर दे मंदरजात नूं अपने मफादात ਲਈ इस्तेमाल करने की साजिश तैयार की गई है। कप्तान ने अपने प्रिंसीपल सैकटरी आजम खान नूं पैगाम दिता कि इस दे मंदरजात दे विच हेर फेर की जाए। इमरान खान ने कौमी सलामती दे इस मामले नूं अपने घटिया मकासद लई इस्तेमाल किया है। साबक वजीर आजम इमरान खान ते साबक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज होने वाला जिहड़ा मुकदमा है ये 15 अगस्त नूं कटिया गया सी ते इस मुकदमे ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 5 ਤੇ 9 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਨਾਇਬ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਫਾ 34 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ खान की गिरफ्तारी तो बाद उमर अयूब ते शाह महमूद कुरैशी दे ग्रुपां दे विच जानशीनी लई लड़ाई हो रही है। दोनों पासों तलख जुमलियां दा तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई जिहदे विच तफसीलात जूम रिकॉर्डिंग बाहर निकल आईयां ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमावां दे विच एक दूजे ते गरदारी दे इल्जाम लाए गए। उस मीटिंग दे विच पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमावां ने राय दी कि हुण संजीदा मामलों के उत्ते गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैंबर कोर कमेटी ने आख्या कि उमर अयूब ते शिबली फराज इजाजत देन ते वो पार्टी के अंदर गरदार की निशानदेही कर देगा। जराए के मुताबिक कोर कमेटी अजलास दे विच गरदारी दे इल्जाम लाने वाले मैंबर दे नाल उमर अयूब जिहड़े वो मुसलसल राबते दे विच ने। दूजे पासे चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान दे वकील शेर अफजल ने आख्या है कि पार्टी
ਦੇ ਗਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਰਦਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਯੂਸਫਜ਼ਈ, ਫੈਸਲ ਸਲੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ। ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਟਕ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਫਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ YouTube ਤੇ Facebook ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।